Yes, Saiba, how are you? বাকিদের আসতে বলেন। Alhamdulillah, ma'am. And you? Yes, I am great. আজকে 6টা 20-এ আপনারা কই ছিলেন? ম্যাম আমি তো ভেবেছি যে ক্লাস হবে না। এটা আপনি তো আমাকে নক দেন নাই। ম্যাম অ্যাকচুয়ালি আই ফরগেট। আচ্ছা, আমার ইন্টারনেট লাইনে ঝামেলা করতেছিল, পরে আমি কিছুক্ষণ পরে তারপরে আমিও ভুলে গেছি। ভাবছি যে কেউই আসতেছে না, মনে হয় আর আপনারা ক্লাস করবেন না অথবা পরীক্ষা চলতেছে। আমি ভাবছি আপনাদের পরীক্ষা চলতেছে না, সো জি ম্যাম, শেষ গতকাল কি শেষ হয়ে গেছে? শেষ হয়ে গেছে। আচ্ছা, বাকিদেরকে তাহলে আসতে বলেন, তারপর আমরা শুরু করছি। নতুন সিলেবাস আজকে থেকে শুরু হচ্ছে। অ্যারিও বাজেটিকা আর দ্য পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস, এই দুটো হলো আমাদের ফাইনালের সিলেবাস, ঠিক না? ওকে ম্যাম। আলহামদুলিল্লাহ। ম্যাম আমাদের রেজাল্ট দিবেন কবে? রেজাল্ট দিব। রেজাল্ট অলরেডি ই লার্নিং এ পান নাই? ম্যাম আমি চেক করি নাই মেবি। থাকার কথা, একটু দেখতে পারেন। না থাকলে আপনাদের জানাই দিব আমি, ঠিক আছে? নো টেনশন। ওকে ম্যাম। আজকে আমাদের যে রাইটার জন মিল্টনের ব্যাপারে তো আমরা লাস্ট ক্লাসে ছিলাম, আপনি কি ছিলেন লাস্ট ক্লাসে? নো ম্যাম। জন মিল্টন আমরা করেছি। আজকে আমরা যেটা করি, জন মিল্টন রাইটারের ব্যাপারে একটু পড়ে নিয়েন, ঠিক আছে? ই লার্নিং এও আছে, নো টেনশন, ওকে? ওকে ম্যাম। আচ্ছা, আমাকে নক দিবেন 6টা 20-এ, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে মানে আমি ওই যে বললাম যে লাইন নিয়ে পরে আমি ভাবলাম যে কেউ নক করতেছে না, পরীক্ষা শেষ হইলো না, পরীক্ষা কিছু আছে, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি তো। আজকে আমরা যার ব্যাপারে পড়বো অ্যারিও বাজেটিকা। প্রথমে আমরা ইংলিশে পড়বো, তারপর বাংলায় দেখবো, ঠিক আছে? সো উই আর স্টার্টিং। চলে আসবে সবাই হোপফুলি। Aeropagitica by John Milton. Summary, analysis, and background. Hello and welcome to the discourse. John Milton wrote a strong polemic in 1644 that continues to be one of the most influential philosophical documents in support of the liberty of the press and freedom of speech and expression. The title of this polemic was Aeropagitica, a speech of Mr. John Milton for the liberty of unlicensed printing to the Parliament of England. John Milton wrote it while opposing licensing and censorship. Milton was a supporter of Presbyterian against the Royalists, and he supported the abolition of Charles I's Star Chamber by Presbyterians in 1641. After that, the Presbyterians gained power in the Parliament, and they were no longer oppressed, and hence they decided to curb the freedom of the press again, as they were worried that the works supporting the king may weaken their position. In addition, the parliamentarians also wanted to keep control over radical Presbyterians and independents. As a result, Parliament passed the Licensing Order of 1643. This licensing order reintroduced almost all the stringent regulations on the press that were imposed by the Star Chamber. However, now the licensing power was in the hands of parliamentarians. Despite being an ardent supporter of Presbyterians against the monarchy, Milton took a stand and chose to oppose the licensing order of 1643. He already had confronted Puritans over the issue of divorce during the time when he wrote the Four Doctrines on Divorce. He had suffered the ill effects of censorship, and thus he offered his philosophical and reason-based opposition to the licensing order of 1643. While the title of this work suggests that it was a speech that John Milton presented to the Parliament of England, it was not a speech. Rather, Milton printed pamphlets of this work and distributed them openly while directly confronting the licensing order, according to which every author was required to get a pre-publication license before publishing their work. Summary. Milton begins Aeropagitica by complimenting the Parliament for overcoming the tyranny of Charles I. Then he defines the benefits of constructive criticism over false flattery. He then wishes the Parliament to follow the voice of reason and to support truth and upright judgment. Milton then discusses the history of the licensing system. He mentions that the ancient civilizations, including Greeks and Romans, never practiced licensing.
he mentions that there were cases when blasphemous or libelous books were burnt and their authors were punished. But that happened only after the production of such texts, when these were rejected, not before it. He further sheds light on the history of licensing of the press by mentioning that the first time licensing was used to curb the freedom of speech and expression was by Catholics during the periods of Inquisition. English Parliament was full of prominent Protestants, and there were strong conflicts between Catholics and Protestants in England. Milton pointed out how the Catholic popes turned into licensing tyrants during the Inquisition. He mentioned how heretical books were prohibited. He also mentioned how not only heretical but books unfavorable to friars were also prohibited, and hence there could be no positive criticism. Milton then discusses the objective of the licensing order and how it will fail to achieve the objective. He says that the order is meant to stop the availability of bad books, but even the Bible had been historically limited and censored to readers for containing offensive description of blasphemy and wicked men. He further says that even if such books are censored to restrict the spread of infection, those men who have already read them will continue to spread the message through other recreational means. Hence, the order will prove to be fertile. Milton further points out that it will require huge manpower to correctly check every book before it is published that it will contain no offensive message. Milton suggests that better would be to let any book be published, and if the readers point out and complain about the content of that book, then it can be prohibited and its copies can be destroyed. He says that licensing books cannot possibly prevent societal corruption, as there will be other means to spread the same infection. If we think to regulate printing, thereby to rectify manners, we must regulate all recreations and pastimes, all that is delightful to man. Milton points out that even if there are men capable to check and make judgments about censoring a book even before it is published, they may commit mistakes. Furthermore, he points out that the basis of censoring will remain subjective and arbitrary judgment of the licensor. He says that it will be dishonoring and derogatory to those authors who produce their works with genuinely good intentions. Milton says that this licensing order is akin to believing that only the government has a monopoly over truth and understanding, which is not a good sign for the future of England. He says that this licensing order will promote conformity and laziness. He says that such an order will hinder the discovery and progress of truth by governmental biases and prejudices. He suggests that there will always be more truth to be found and revealed than we already know. Milton says that if there is a God's plan, governmental licensing order will interrupt it, as it is a power of silence, silencing others through whom God may suggest new ways. In this essay, Milton strongly opposed the licensing order that made it mandatory for all publishers to get permission from the government before publishing any work. However, Milton didn't put forth the libertarian idea of the right of free speech and expression, as he says that after a book or work of literature is published and it is found to be offensive, blasphemous, or libelous, it can be completely destroyed and the author and publisher can be punished by the authority. In a way, Milton's only point is to let all sorts of works be published freely to be evaluated afterward. If they require any censorship, he strongly opposes prior censorship of literary works. However, he shows a degree of tolerance to all sorts of authors, as he says, I mean not tolerated popery and open superstition, which as it extirpates all religions and civil supremacies. So itself should be extirpated, provided first that all charitable and compassionate means be used to win and regain the weak and the misled. While Milton was a supporter of Presbyterians and he vociferously supported parliamentarians against the royalists during the Civil War, he was at odds against the parliament during that time when this licensing order was issued. He already had argued
against the parliament for individual rights in his doctrines of divorce, and he experienced the effects of censorship by himself. The Puritan Society of England resisted Milton's revolutionary ideas, but later on they were incorporated in case of divorce, as the Westminster Assembly of Faith allowed divorce to be legal in case of adultery and abandonment in 1650. On the other hand, his opposition against the licensing order didn't win immediate support, as the licensing order continued till 1695. So this is it about Areopagitica. We will continue to discuss other major works of John Milton. Please stay connected with the discourse. Thanks and regards. Plot summary of Areopagitica by John Milton. Milton begins his written speech for the liberty of unlicensed printing in England with a quote from The Suppliants, a play by the Greek tragedian Euripides. This is true liberty when free-born men having to advise the public may speak free, Milton quotes. What can be juster in a state than this? Milton addresses his speech to the High Court of Parliament, which in 1643 passed a licensing order that mandated no book, pamphlet, or paper shall be henceforth printed, unless the same be first approved and licensed by such. Milton is fervently opposed to Parliament's order, at least the part that requires pre-publication licensing. He supports the portion of the order that preserves justly every man's copy to himself, and argues that the utmost bound of civil liberty is attained only when complaints are freely heard, deeply considered, and speedily reformed. He begins with a look at censorship through the ages and asserts that the type of pre-publication censorship mandated by Parliament's licensing order, a law Milton describes as an authentic Spanish policy of licensing books, was not seen until after the year 800. Until then, Milton contends, books were ever as freely admitted into the world as any other birth. The issue of the brain was no more stifled than the issue of the womb. Indeed, Milton contends, pre-publication licensing was born from the most anti-Christian council, and the most tyrannous inquisition that ever inquired. Of course, Milton is referring to the Roman Catholic Church and the Spanish Inquisition, and he is speaking directly to an overwhelmingly Protestant parliament. The inventors of pre-publication censorship, Milton says, be those whom ye will loath to own. Books and ideas weren't censored in biblical times to such an extent either, Milton argues, unless they were found to be heretical or defamatory. The English Parliament meant to suppress books they considered bad or evil, and Milton asserts this is not only impossible, but an affront to God as well. God uses not to captivate under a perpetual childhood of prescription, Milton writes, but trusts man with the gift of reason to be his own chooser. Furthermore, good and evil are inextricably linked, within books and in man, so they are impossible to sort asunder. Milton claims it was from out the rind of one apple tasted, that the knowledge of good and evil as two twins cleaving together leapt forth into the world. And perhaps this is the doom which Adam fell into of knowing good and evil, that is to say, of knowing good by evil. God never intended for humankind to live a life independent of evil, which is why he gave Adam reason, and gave him the freedom to choose. To eliminate evil means that each Christian's virtue is left untested and is but a blank virtue, not a pure. Without evil to reject, Adam is a mere artificial Adam, such an Adam as he is in the motions. In addition to negatively affecting the virtue of Christians, Milton maintains that Parliament's licensing order violates God's divine authority and plan as well. Milton continues his argument by pointing out how inadequate Parliament's licensing order is, claiming that it conduces nothing to the end for which it was framed. The law means to spare citizens from evil, but it only seeks to regulate printed material. If we think to regulate printing, thereby to rectify manners, we must regulate all recreations and pastimes, all that is delightful to man. What about music, Milton questions, and the gestures and motions of dance? Surely these things can be evil as well and need regulation, he contends. There is even household gluttony to consider, and the daily rioting of gossip, which is most certainly to blame for the spread of evil. Milton argues that whatever thing we hear or see, sitting, walking, traveling, or conversing may be fitly called our book,
and to suppress books only is far insufficient to the end which Parliament's order intends. One cannot remove sin by removing the matter of sin, Milton posits. Books cannot be suppressed without the fall of learning, Milton also claims, which too hinders and retards the importation of our richest merchandise, truth. According to Milton, both faith and knowledge thrives by exercise, and suppressing books hampers this exercise. Truth, the product of study and knowledge, is compared in Scripture to a streaming fountain. If her waters flow not in a perpetual progression, they sicken into a muddy pool of conformity and tradition. Parliament's licensing order does just that, Milton claims, by controlling and mandating what is read and learned. A man may be a heretic in the truth, and if he believe things only because his pastor says so, or the assembly so determines, without knowing other reason, though his belief be true, yet the very truth he holds, Milton warns, becomes his heresy. Milton contends that truth came once into the world with her divine master, and was a perfect shape most glorious to behold. But truth did not retain its original shape, Milton claims, and the lovely form of virgin truth was hewed into thousands of pieces, and scattered from the four winds. Pursuit of knowledge is searching for bits and pieces of scattered truth, but all the pieces are yet to be found and likely never will be, till her master's second coming, Milton says. Additionally, Milton cautions, when truth is bound, as it is by Parliament's order, she speaks not true, but instead turns herself into all shapes, except her own. It is not impossible, Milton contends, that truth may have more shapes than one, and he implores Parliament to lend equal weight to all shapes of truth, and not fall again into a gross conforming stupidity which is more to the sudden degenerating of a church than many subdichotomies of petty schisms. Of course, Milton maintains, he cannot think well of every light separation of the church, and while he argues for more Christian beliefs to be tolerated, rather than compelled, he does not mean to tolerate popery and open superstition, which as it extirpates all religions and civil supremacies, so itself should be extirpate. While Milton argues against the pre-publication censorship of books, he supports the censorship and full eradication of the Catholic Church. Milton maintains that Parliament's new practice of suppressing books is the worst and newest opinion of all others, and is the chief cause why sects and schisms do so much abound, and true knowledge is kept at a distance from us. He claims to know that errors in a good government and in a bad are equally almost incident, and he entreats Parliament to redress willingly and speedily what hath been erred in the passing of the licensing order of 1643. Welcome learners, this is your mentor, teacher and friend here. Our today's topic is Areopagitica. It is a speech or prose story. Areopagitica is written on the model of a pamphlet actually. And it was published on 23 November in 1644. इसका full title था হিন্দি করা যাবে না, বাংলা। Hello everyone, welcome to my channel. This is Saifa Jakatia. আজকে আলোচনা করব জন মিল্টনের ফেমাস প্যাম্পলেট অ্যারিওপ্যাজিটিকা নিয়ে। এটি লেখা হয়েছে 1644 সালে এবং এটি মূলত ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উদ্দেশ্যে লেখা হয়। এই প্যাম্পলেটের মধ্য দিয়ে জন মিল্টন ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে বলেন যাতে করে পার্লামেন্ট সাধারণ মানুষের যে চিন্তা ভাবনা যে স্বাধীনতা রয়েছে সেই জিনিসটাকে কোনোভাবে খর্ব না করে। ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম
জন মিল্টন তার এই অ্যারিওপ্যাজিটিকার মধ্যে তখনকার সময়ে খুব বড় একটা সমস্যা তুলে ধরেছেন। 1644 সালের আগে 2 বছর দেখা যায় কি অথররা যা ইচ্ছা তাই লেখার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে রাইটাররা তাদের সমাজে যা কিছু প্রবলেম ছিল সবকিছু তাদের বইয়ের মধ্য দিয়ে সকলকে জানাতে শুরু করলো এবং রিফরমেশনের যে ব্যাপারটা ওটা স্টার্ট হয়ে গেল। এই জিনিসটার কারণে রোমান ক্যাথলিক চার্চ এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্ট অনেক বেশি ভয় পেয়ে যায় এবং তখন তারা কি করলো, একটা নতুন অ্যাক্ট পাস করলো। এই অ্যাক্টের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যে কোনো বই যদি প্রিন্ট করার আগে এগুলাকে লাইসেন্সারদের কাছে পাঠানো হবে, তারা বইটাকে ভালোভাবে জাজ করবে এবং যদি তাদের কাছে মনে হয় যে বইটা একদম পারফেক্ট, কোনো প্রকার খারাপ কিছু সেখানে ইনক্লুডেড নেই, তখনই তারা ওই জিনিসটাকে প্রিন্ট করতে পাঠাবে। জন মিল্টন মনে করেন এই জিনিসটা খুবই হ্যাওনাস একটা কাজ হবে, কারণ কোনো বই গুড অথবা ব্যাড হয় না। একটা বইয়ের মধ্যে গুড এবং ব্যাড দুটোটা এমন ভাবে মিক্স থাকে যে আপনি চাইলে ভালো কিংবা খারাপ বইকে আলাদা করতে পারবেন না। আর নলেজ তো কখনো খারাপ বা ভালো হয় না। সো একটা বইকে ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে মনে করা হয় কি একটা মানুষকে হত্যা করা হয়। জন মিল্টন বিভিন্ন ভাবে পার্লামেন্টকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করেন এবং তিনি দেখা যায় কি কোরআন কিংবা বাইবেল থেকে বিভিন্ন ধরনের কোটস এনে এখানে ব্যবহার করেছেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে বোঝানোর জন্য যে একটা মানুষের সব ধরনের বই পড়ার অধিকার রয়েছে। সে শুধু ভালো বইগুলো পড়বে এমন না, বরং খারাপ বইগুলো পড়তে হবে, যাতে করে সে বুঝতে পারে কোন জিনিসটা ভালো ও কোন জিনিসটা খারাপ। আর যে ব্যক্তি আসলেই ভালো সে খারাপের মধ্য থেকে ভালোটাই বের করে আনবে, আর যে খারাপ সে ভালো থেকে খারাপটাই বের করবে। এরপর বলি যে তিনি এই যে টাইটেল এরিওপ্যাজিটিকা এই জিনিসটা কোথা থেকে পেলেন। এরিওপ্যাজিটিকা এই টাইটেলটা জন মিল্টন নিয়েছেন আইসোক্রেটস এর একটা প্যাম্পলেট থেকে। আইসোক্রেটস হচ্ছে একজন গ্রেট গ্রিক রাইটার। তিনি সিনেটকে তাদের যে ডেমোক্রেসি রয়েছে, তাদের যে সরকার ব্যবস্থা সেটাকে চেঞ্জ করার জন্য একটা প্যাম্পলেট লিখেছিলেন, মানে একটা অ্যাডভাইস দিয়েছিলেন। তো এই টাইটেলটার নাম তিনি দিয়েছিলেন দ্য অ্যারিওপ্যাজিটিক ডিসকোর্স। জন মিল্টন তার এই প্যাম্পলেটের টাইটেলও এই আইসোক্রেটস এর প্যাম্পলেট থেকে নিয়েছেন এবং তিনি তার নামকরণ করেছেন অ্যারিওপ্যাজিটিক। জন মিল্টন তার প্যাম্পলেটের বলেন যাতে করে বুক লাইসেন্সিং এর যে ব্যাপারটা রয়েছে, যে একটা পাস করা হয়েছে এটা যাতে তুলে নেওয়া হয়। এখন আপনি যদি কোনো মানুষকে কোনো কিছু বলেন যে তোমার এই জিনিসটা ভুল হয়েছে, তুমি এটাকে শুধরাই ফেলো, তাহলে দেখা যাবে কি সেই জিনিসটা সহজে মেনে নিবেন, কেনই বা মানবে। তো আপনাকে ফার্স্টে কি করতে হবে, তার ভালো দিকগুলো তুলে ধরতে হবে, তারপর তার খারাপ দিকটা। জন মিল্টন সেম করেছেন। তিনি ফার্স্টে পার্লামেন্টের প্রশংসা করেছেন যে পার্লামেন্ট আসলে কত কিছু করেছে মানুষকে স্বাধীন করার জন্য, এরপর নিজের পয়েন্ট অফ ভিউটা রেখেছেন। তিনি শুরুটা করেন এভাবে, "The Parliament has already done much to liberate the people from the tyranny of the King Charles I." পার্লামেন্ট অনেক কিছু করেছেন মানুষকে এই অত্যাচারী রাজা চার্লস দ্য ফার্স্টের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। এছাড়া বিশপ এবং মোনার্ক যারা রয়েছিল তাদের কাছ থেকেও মানুষকে স্বাধীন করেছে। এবং চার্লস দ্য ফার্স্ট তো খুবই অত্যাচারী একজন শাসক ছিলেন, তিনি নিজের ইচ্ছে মতো শাসন করতেন, যখন যেমন ইচ্ছে তেমনই করতেন। তো পার্লামেন্ট তাদেরকে সেভ করেছে এমন একটা জায়গা থেকে। তাই জন মিল্টন বলেন যে পার্লামেন্ট আসলে প্রশংসার যোগ্য। এখন যদি কেউ জন মিল্টনকে পার্লামেন্ট সম্পর্কে এটা বলে যে পার্লামেন্ট কোনো প্রকার কটু কথা কিংবা আনইউজুয়াল কোনো কথা মেনে নেবে না, কিংবা পার্লামেন্টের যদি কেউ ক্রিটিসাইজ করে তাহলে এই জিনিসটা পার্লামেন্ট সহজে টলারেট করবে না। জন মিল্টন এই জিনিসটা বিশ্বাস করেন না। তার কারণ হচ্ছে জন মিল্টন তো জানেন যে ব্রিটিশদের যে কালচার সেটা মূলত এসেছে দ্য নোবেল কালচার অফ গ্রিস থেকে। আর গ্রিস তো কালচারের দিক থেকে খুবই হাই ক্লাসে অবস্থান করছে এবং তাদের কালচারটা এমন যে যদি কোনো জনগণ সরকারের ক্রিটিসাইজ করে তারা সেই জিনিসটাকে টলারেট করে এবং জনগণের অ্যাডভাইসটাকে বা ক্রিটিসিজমটাকে তারা অ্যাডভাইসের মতো করে গণ্য করে। সো ব্রিটিশ তাদের কালচারটা পেয়েছে গ্রিস থেকে। কোনো প্রকার বারবারিয়ান্স, যেমন ব্রিটিশদের যে ফোরফাদার ছিল তারা তো বারবারিয়ান্স ছিলেন, যেমন অ্যাংলো স্যাক্সনস, তারা কিন্তু কোনো প্রকার ক্রিটিসিজম টলারেট করতো না। তো জন মিল্টন বলছেন আমরা তো কালচারটা পেয়েছি গ্রিস থেকে, সো জনগণ যদি পার্লামেন্টের ক্রিটিসিজম করে তাহলে এই জিনিসটা পার্লামেন্ট পজিটিভলি নেবে এবং একটা অ্যাডভাইস হিসেবে সিরিয়াসলি নেবে।
তাই তিনি তার প্যাম্পলেটের মধ্য দিয়ে পার্লামেন্টকে জানাতে চাচ্ছেন যে মানুষের এখন বর্তমান অবস্থা বা যা কিছু রয়েছে তিনি তার প্যাম্পলেটের মধ্য দিয়ে সেই জিনিসটা ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে জানাচ্ছেন। আর তিনি চিন্তা করছেন যে কি পার্লামেন্ট অবশ্যই এই জিনিসটাকে সিরিয়াসলি গ্রহণ করবে। এখন কথা হচ্ছে পার্লামেন্ট সাডেনলি কেন এরকম একটা কাজ করলো, বুককে কেন লাইসেন্সিং করার ব্যবস্থা করলো? দাগ ও মলিনতা দূর করে, যার 40% বেশি উজ্জ্বলতা, নতুন গ্লো এন্ড লাভলি সিরাম ফ্রি। কারণ বুক হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটাকে ফ্রিলি প্রিন্ট করার পারমিশন আপনাকে দিতে হবে। কিন্তু যদি দেখা যায় কি আপনি কোনো বইকে প্রিন্ট করে ফেললেন, এরপরে দেখা গেল বইটা হার্মফুল, তখন আপনি বইটাকে বাদ দিয়ে দেন। কিন্তু কোনো বই প্রিন্ট করার আগেই বাদ দিয়ে দেওয়াটা খুবই হার্মফুল একটা জিনিস হবে, কারণ বই কোনো লাইফলেস থিংস না। আর এই বইয়ের মধ্যে মানুষের জীবনের যে প্রিন্সিপাল রয়েছে সবকিছুই পাওয়া যায়। দে আর পাওয়ারফুল এজেন্টস ফর গুড অর এভিল। এই বইয়ের মধ্যে রয়েছে মানুষের জীবনের যত গুড এবং এভিল সাইড রয়েছে সবকিছু আমরা বইয়ের মধ্যেই পাই। তাই বইকে বলা হয় দে আর দ্য ইন্টেলেকচুয়াল চিলড্রেন অফ দ্য রাইটার্স। মানে একটা বই হচ্ছে একজন রাইটারের ইন্টেলেকচুয়াল চিলড্রেন। কেনই বা বলবে না? দেখেন একটা বই যখন কোনো রাইটার লিখতে থাকে তখন তিনি অনেকটা সময় ধরে বইটা লিখেন, বিভিন্ন কিছু চিন্তা করে নিজের জ্ঞান বুদ্ধি সবকিছু দিয়ে ওই বইটা লিখেন। কতটা সময় লাগে? তাহলে আমরা ইজিলি বলতে পারি ওই বইটা একজন রাইটারের ইন্টেলেকচুয়াল চিলড্রেন। বই খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বই দ্বারা অনেক বেশি ইনফ্লুয়েন্স হই, তাহলে বলতে পারি বই কখনো লাইফলেস থিং হয় না। তাই এই জিনিসটাকে প্রিন্ট করার আগেই বাদ দিয়ে দেওয়াটা খুবই সিম্পল একটা অ্যাক্ট হবে, এটা জন মিল্টন বলছেন। এরপর তিনি বলছেন বুকস আমাদেরকে খুব বেশি ইন্সপায়ার করে, এবং মিল্টন তার এই প্যাম্পলেটের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে জানাতে চাচ্ছেন যাতে করে তারা আমাদের থটস এবং এক্সপ্রেশনের যে ফ্রিডমটা রয়েছে ওই জিনিসটাকে কোনোভাবে খর্ব না করে, এবং পার্লামেন্টকে বলছেন মানুষের চিন্তাধারাকে যাতে কোনোভাবে কন্ট্রোল না করে কোনো প্রকার অ্যাক্ট পাস করার মধ্য দিয়ে। এবং তিনি এই যে প্রিন্টিং এর যে ব্যাপারটা, বই লাইসেন্সিং এর যে প্রসেসটা রয়েছে এই জিনিসটার অবজেকশন জানিয়েছেন। He is opposed to the law passed by the parliament that every book must be passed by the licensors before it is sent to the press. তিনি এই যে একটা ল পাস করা হয়েছে যে যে কোনো বই প্রেসের কাছে যাওয়ার আগে লাইসেন্সাররা সেই জিনিসটাকে জাজ করবে, এই জিনিসটা তিনি অপোজ করেছেন, তিনি এই জিনিসটা মানতে রাজি না। মিল্টন মনে করেন that censorship is not only an insult to authors but to the nation as whole. তার কাছে মনে হয় এই সেন্সরশিপের যে ব্যাপারটা রয়েছে এই জিনিসটা শুধুমাত্র যে অথরের জন্য ইনসাল্টিং তা কিন্তু না, বরং পুরো জাতির জন্য এটা একটা ইনসাল্টিং ব্যাপার। তার কারণ হচ্ছে all the art, wisdom, learning and judgment of the whole nation cannot be concentrated in the hands of 20%. তিনি মনে করেন একটা পুরো জাতির জ্ঞান শিক্ষা কিংবা জাজমেন্টের যে ব্যাপারটা রয়েছে সেটা কখনো 20 জন মানুষের হাতে থাকতে পারে না। কারণ দেখা যাচ্ছে 20 জন মানুষ সর্বজ্ঞান সম্পন্ন হতে পারে না। আপনি দেখা যাবে একভাবে চিন্তা করবেন, অন্যজন আরেকভাবে চিন্তা করবে, আপনি যেটাকে পজিটিভ নিচ্ছেন অন্যজন সেটাকে নেগেটিভ নিতে পারে। তাহলে কিভাবে একটা জাতির শিক্ষার যে ব্যবস্থাটা এটা 20 জন মানুষের হাতে কনসেন্ট্রেটেড হবে? এই জিনিসটা তিনি বলছেন। তাই তিনি বলছেন যে এই লাইসেন্সিং এর ব্যাপারটা হচ্ছে পুরো জাতির জন্য একটা লজ্জার ব্যাপার। আর এই লাইসেন্সিং এর সবচেয়ে ওয়ার্স্ট থিং হচ্ছে এটা যে ইন হান্টিং ফর ব্যাড বুকস দে মে সাপ্রেস গুড বুকস। আপনি দেখা যাবে খারাপ যে বইটা ওটাকে হান্টিং করতে গিয়ে একটা ভালো বইকে হয়তো সাপ্রেস করে ফেলবেন, মানে খারাপ বইকে বাঁচতে গিয়ে ভালো একটা বইকে হয়তো আপনি বাদ দিয়ে দিতে পারেন, আর এই জিনিসটা খুবই ডেঞ্জারাস একটা ব্যাপার হয়। আর কখনো ভালো বই থেকে খারাপ বই বা খারাপ থেকে ভালো বই বের করা সম্ভব না, কারণ তারা ওতপ্রোতভাবে খুব ভাবে জড়িত। ভালো এবং খারাপ খুব এমন ভাবে মিক্সড যে আপনি চাইলে এটাকে আলাদা করতে পারবেন না। তাই তিনি এখানে একটা রেফারেন্স ব্যবহার করেছেন মাইথোলজিক্যাল স্টোরির মধ্য দিয়ে। যেমন ধরেন আমরা সবাই তো কিউপিড এবং সাইকের যে লাভ স্টোরি রয়েছে সেটা সম্পর্কে জানি, যে কিউপিড সাইকের প্রেমে পড়েছিল কিন্তু তার মা ভেনাস এই জিনিসটা পছন্দ করেন, তাই তিনি সাইকেলকে বিভিন্ন ধরনের টাস্ক দেওয়ার মধ্য দিয়ে বিরক্ত করতেন। তো দেখা গেল কি একসময় তিনি বিভিন্ন ধরনের গ্রেনস উইথস বার্লি এসব কিছু একসাথে মিক্স করে দিলেন এবং বললেন যে কি সবকিছুকে সেপারেট করতে।
অনেকটা এরকম একটা ডাল চালকে মিক্স করে দিল, তুমি এই জিনিসটাকে সেপারেট করো। সো এই জিনিসটা খুবই একটা টাফ ব্যাপার, আর এটা অনেকটা অসম্ভব একটা কাজ, এবং তাকে দেওয়া হয়েছে খুব কম একটা সময়। কিন্তু দেখা গেল কি সাইটের প্রতি দয়া আসে কিছু অ্যান্টস এর, তখন তারা তার দয়া বশত হয়ে অনেকগুলো অ্যান্টস এসে তাকে এই কাজে সাহায্য করে। যদি অ্যান্টস গুলা না আসতো তাহলে কিন্তু সাইটের পক্ষে কখনো এই কাজটা করা সম্ভব হতো না, কারণ এগুলো খুবই ইম্পসিবল একটা কাজ। এই জিনিসটা ইউজ করার মূল কারণ হচ্ছে একটা খারাপ বই থেকে একটা ভালো বই বের করা আসলে খুব টাফ একটা ব্যাপার, আর এটা করা অনেকটা সম্ভব না। The risk is that good books will be suppressed along with bad ones. এখানে রিস্ক থেকে যাবে যে হয়তো আপনি খারাপ বইটাকে বাঁচতে গিয়ে ভালো বইটাই কি করে দিবেন, বাদ দিয়ে দিবেন। The destruction of good book is similar to the destruction of a good man. এখানে তিনি বলেন একটা ভালো বইকে ডিস্ট্রাকশন, ধ্বংস করে দেওয়ার মানে হচ্ছে একটা ভালো মানুষকে ডিস্ট্রাকশন করে দেওয়া, কিন্তু একজন মানুষকে হত্যা করা সমান হচ্ছে একটা বই হত্যা করার মতো, সমান অপরাধী। তো দেখা যাচ্ছে কি এখানে তিনি বাইবেলের বিভিন্ন ধরনের প্রসঙ্গ এনে জিনিসটাকে যৌক্তিকতা দেখিয়েছে, যে একজন মানুষ যদি বইকে হত্যা করে তাহলে একজন মানুষকে হত্যা করার সমান অপরাধ করে। জিনিসটা কিরকম? Man is said to have been created after the image of God. To kill a book is to kill a man who is God's image. বাইবেলে বলা হয়েছে যে কি মানুষকে বানিয়েছেন গড এর নিজের ইমেজের মতো করে। নাউজুবিল্লাহ। এখানে দেখা যাচ্ছে কি কিভাবে একজন মানুষকে মানে গডের ইমেজে তৈরি করা হয়, এটা তিনি বলছেন যে গড বানিয়েছে মানুষকে তার ইমেজের মতো করে। আমরা যদি কোনো বইকে ধ্বংস করে ফেলি তার মানে হচ্ছে গডের যে ইমেজ রয়েছে ওই জিনিসটাকে ধ্বংস করে ফেললাম। God created man with reason. Reason is the best part of man. Though reason, man can distinguish between the right and wrong. এখানে হচ্ছে ব্যাপারটা এরকম, গড আমাদেরকে কি দিয়েছেন বানানোর সময়, রিজন দিয়েছেন, আর রিজন জিনিসটা মানুষের জীবনের বেস্ট পার্ট, আর রিজনের কারণে আমরা রাইট এবং রং এর মধ্যে ডিফারেন্সটা করতে পারি। প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে রিজন রয়েছে যাতে করে সে ভালো এবং খারাপ জিনিসটাকে বুঝতে পারে। যখন কোনো বইকে, ভালো বইকে ধ্বংস করা হয় তার মানে হচ্ছে একটা মানুষ যে তার জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে বইটা লিখতো সেই মানুষটাকেও ধ্বংস করে ফেলা, তার ওই বইটাকে ধ্বংস করার মানে হচ্ছে এই জিনিসটাকে বোঝায়। Therefore, to destroy a good book is the most sinful act. তাহলে বলা যায় কি একটা ভালো বইকে ধ্বংস করা মানে হচ্ছে একটা মানুষকে হত্যা করা। আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। তিনি বাইবেলের কোটেশন এনে জিনিসটাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে একজন মানুষকে গড বানিয়েছে তার মতো করে, তাই আপনি যদি বইকে হত্যা করেন তাহলে দেখা যাবে কি একজন মানুষকে হত্যা করার সমান অপরাধ হয়ে যাবে। এরপর তিনি বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদেরকে জিনিসটাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। সেকেন্ডে গিয়ে তিনি বলেন যে কেন হঠাৎ করে এরকম একটা ব্যাপার বা লাইসেন্সিং এই জিনিসটা করার প্রয়োজন পড়লো এবং কারা এই জিনিসটা স্টার্ট করলো। The Roman Catholic Church first started the licensing of books. রোমান ক্যাথলিক চার্চই মূলত এই লাইসেন্সিং এর ব্যাপারটা স্টার্ট করে। The Pope and his followers were afraid of the advance of the Reformation. যে পোপ এবং ফলোয়ার্স রয়েছে তারা তো অলওয়েজ করাপ্টেড থাকে, সো তারা দেখা গেল কি সেখানে যে রিফর্মেশন হচ্ছিল এই জিনিসটাতে খুব বেশি ভয় পেয়ে যায়। তখন দেখা গেল কি the reformers criticized the corruption of the priests. রিফর্মাররা বিভিন্নভাবে তাদের বইয়ের দ্বারা প্রিস্টদের কারাপশন গুলো তুলে ধরতে শুরু করলো এবং রিফর্মেশনটা স্টার্ট হয়ে গেল। এরপর তারা চিন্তা করলো এই জিনিসটাকে স্টপ করা উচিত। তারপর the papal court defended itself by imposing a system of thought control. এবং papal court তাদেরকে কি করে এই জিনিসটাকে সাহায্য করে তাদের থটটাকে কন্ট্রোল করার জন্য একটা অ্যাক্ট পাস করে দেয়, এই যে বুকের লাইসেন্সিং এর ব্যাপারটা। Under the system of licensing, books are treated as worse than the soul of the sinners. এই যে বুক লাইসেন্সিং এর ব্যাপারটা হচ্ছে একজন সিনার্সের সোলের থেকে ওয়ার্স একটা জিনিস। Human souls are freely allowed to be born. এখানে তিনি বলছেন কি মানুষ দুনিয়াতে আসার ব্যাপারটা একদম ফ্রিলি, মানে এখানে কোনো মানুষকে কেউ বাধা দিয়ে দুনিয়াতে আসা থেকে বিরত করতে পারবে না। A child is born with the blood of its parents, so the book is born. এখানে বলা হচ্ছে কি একটা মানে বাচ্চা যেমন স্বাধীনভাবে দুনিয়াতে আসে ঠিক তেমনি একটা বইও সেভাবে আসে। তাই প্রত্যেকটা বইকে একজন চিলড্রেনের মতো করে ফ্রিলি আসতে দেওয়াটা উচিত হবে। Nobody stopped a book from being published. এবং কারো কি কোনো প্রকার অধিকার নেই এই বইটাকে পাবলিশ হওয়া থেকে বিরত রাখা।
Milton here makes a reference to classical mythology. এই জিনিসটাকে প্রুভ করার জন্য মিল্টন একটা ক্লাসিক্যাল মাইথোলজি ইউজ করেছেন। মাইথোলজিটা কি? এখানে তিনি ইউজ করেছেন জিউস এর একটা স্টোরি। দ্য গডেস জুনো ওয়াজ দ্য ওয়াইফ অফ জিউস, দ্য কিং অফ গডস। এখানে দেখা যাচ্ছে যে তিনি জুনার একটা স্টোরি ব্যবহার করেছেন। জুনা হচ্ছে জিউসের ওয়াইফ। এই আমরা তো সবাই জানি জিউস হচ্ছে গডদের কিং, এবং এই জিউসের কিন্তু অনেকগুলো মিস্ট্রেস রয়েছে, এবং এই মিস্ট্রেসদের থেকে তার অনেকগুলো বেবিও রয়েছে। এই জিনিসটাতে জুনো দেখা যায় কি খুব বেশি জেলাস ফিল করে, এবং তিনি চাইছেন না এখন তার যে বেবিটা আসবে, হিকুলাস নামক একটা বেবি এখন আসবে, সেই বেবিটা যাতে আসুক এই জিনিসটা তিনি চায় না। তাই তিনি বিভিন্ন ভাবে বেবিটা দুনিয়াতে না আসার জন্য প্রসেস করা স্টার্ট করলেন। যখন বেবিটা আসবে সেই সময় তিনি কি করলেন, ডোরের সামনে বসে ক্রস লেগড হয়ে বিভিন্ন ধরনের মন্ত্র করতে শুরু করলেন, যাতে করে বেবিটা দুনিয়াতে আসতে না পারে। তিনি এই জিনিসটা করতে থাকলেন, কিন্তু দেখা গেল কি হেকুলাস ঠিকই যখন সময় হলো সে দুনিয়াতে চলে আসছে। জুনো চাইলেও কোনো প্রকার মন্ত্র পাঠ করে তাকে দুনিয়াতে আসা থেকে বিরত করতে পারলো না। এই জিনিসটা ইউজ করার মানে হচ্ছে একজন বেবিকে যেমন দুনিয়াতে আসা থেকে কেউ বিরত করতে পারবে না বা স্টপ করতে পারবে না, ঠিক তেমনি একটা বইকেও আসা থেকে কেউ কোনো একটার মধ্য দিয়ে এই জিনিসটাকে প্রতিহত করতে পারবে না। বুকস ওয়ার পাবলিশ উইদাউট এনি রেস্ট্রিকশন। বুক কোনো প্রকার রেস্ট্রিকশন ছাড়াই পাবলিশ হবে। এখন রোমান ক্যাথলিক চার্চরা ভাবছে যে কি লাইসেন্সিং এর এই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে তারা হয়তো গুড বুকস এবং ব্যাড বুকস এর মধ্যে সেপারেশনটা করতে পারবে, বাট দিস সেপারেশন ইজ ইম্পসিবল, কারণ এটা একদম ইম্পসিবল একটা ব্যাপার। কারণ হচ্ছে নলেজকে আপনি কখনো খারাপ কিংবা ভালো জায়গায় ডিভাইড করতে পারবেন না। নলেজটা একটা জায়গা থেকে আসছে, সেটা হচ্ছে রিডিং। সো নলেজ কখনো ব্যাড এবং গুড এই জিনিসটা আপনি ডিভাইড করতে পারবেন না। গুড এন্ড ব্যাড আর মিক্সড টুগেদার। ভালো এবং খারাপ দোনোটা জিনিস এমন ভাবে মিক্সড আছে যে আপনি চাইলে এই জিনিসটাকে সেপারেট করতে পারবেন না। এবং উইদাউট অ্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ এভিল ওয়ান ক্যান নট হ্যাভ নলেজ অফ গুড। আপনি যদি এভিল সাইডটা না জানেন তাহলে আপনি ভালো জিনিসটাও বুঝতে পারবেন না, খারাপটা না বুঝলে ভালোটা বোঝা যায় না। তো দোনোটা একদম একটা একটার সাথে জড়িত। ইভেন গড ডাজ নট বিলিভ, গডও কিন্তু ভালো খারাপের মধ্যে তফাৎ করা জিনিসটাকে বিলিভ করেন না। সেরকম যদি করতো তাহলে দেখা যেত কি গড শুধুমাত্র আমাদেরকে ভালো জিনিসগুলাই দিত, খারাপ জিনিসটা দিত না। যদি এরকম করে যদি খারাপ জিনিসটাকে বিরত রাখা যায়। গড আমাদেরকে কি দিয়েছেন? রিজন দিয়েছেন, মানে আমরা যাতে ভালো এবং খারাপ জিনিসটার মধ্যে ডিসক্রিমিনেশনটা করতে পারি। এখন ডিসিশন তোমার, তুমি যাই করবে। তো লাইসেন্সিং এর মধ্য দিয়ে ভালো খারাপ বইকে সেপারেট করার কোনো মানেই হয় না। ইভেন গড ওই জিনিসটাকে বিলিভ করে না। মিল্টন রিফার্স টু দ্য স্টোরি অফ দ্য ফার্স্ট প্যারেন্টস অফ ম্যানকাইন্ড, অ্যাডাম অ্যান্ড ইভ। এই জায়গাটায় মিল্টন কি করেন, অ্যাডাম এবং ইভের স্টোরিটা তুলে নিয়ে আসেন। আমরা সবাই জানি যে অ্যাডাম এবং ইভ কি করেছিলেন, যে নিষিদ্ধ ফল রয়েছে সেটা খেয়ে ফেলেছিলেন। গড কিন্তু তাদেরকে ইনফর্ম করেছিল যে এই জিনিসটা খারাপ, তোমরা এই জিনিসটা খেতে পারবে না, কিন্তু অ্যাডাম এবং ইভ কি করলো, ওই জিনিসটা খেয়ে ফেললো। এটা খাওয়ার ফলে দেখা গেল কি তারা বুঝতে পারলো যে আসলে কি, মানে এভিল সাইডটা জানতে পারলো। আমরা যদি খারাপ জিনিসটা না জানতে পারি তাহলে ভালোটা আমরা বুঝবো কিভাবে যে ওটা ভালো। তো বাট দোজ পিপল আর রং। সবাই কি আছেন একদম শেষের দিকে? জাস্ট 5 more minutes, ওকে? এটা জি শেষ ম্যাম। করলে আপনার জন্য ভালো হবে। এটা কিন্তু আমি গ্রুপে দিয়ে দিয়েছি আপনাদের, এটা একটু দেখে শুনে নিবেন সবাই, ঠিক আছে? আফসানা আক্তার, মিম, শরীফুল ইসলাম, একটা জি অ্যাটেন্ডেন্সের ম্যাম, পিকচারটা আমাকে দিয়ে দেন। সাইবা, দিচ্ছি ম্যাম। হ্যাঁ দিয়ে দেন। এটা কিন্তু শুনতেছিলেন, দেখছি খুবই ইজি, এটা এর জন্য আমি দিয়েছি। God told Adam that what was right and wrong, then left the choice to him. God কিন্তু তাকে বলে দিয়েছিল যে এই জিনিসটা রং, তুমি এটা করিও না। এখন বাকিটা অ্যাডামের উপর ছিল। অ্যাডামকে যদি গড জোর করে তার হ্যান্ডটা রাইট সাইডের দিকে নিয়ে যেত, তাহলে অ্যাডাম কিন্তু একটা আর্টিফিশিয়াল পার্সনে পরিণত হতো। তাকে যে রিজন দেওয়া হয়েছিল, ভালো খারাপের মধ্যে তফাৎ করার যে ব্যাপারটা তার মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই জিনিসটা কাজে আসতো না। তাই এখানে বলা হচ্ছে কি, আপনি তাকে বলে দিবেন যে এটা ভালো এটা খারাপ। সে যখন ভালো এবং খারাপ জিনিসটা জানতে পারবে তখন দেখা যাবে কি অটোমেটিক্যালি সে ভালোটাই চুজ করবে। যদি সে খারাপ জিনিসটা জানতেই না পারে যে আসলে এটা খারাপ, তাহলে সে ভালোটা বুঝবে কিভাবে? এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য তিনি এখানে অ্যাডাম এন্ড ইভের ঘটনাটা তুলে এনেছেন। এরপর বলা হচ্ছে ভার্চু তখনই স্ট্রং হয় যখন কোনো প্রকার ভাইসের এগেইনস্টে ফাইট করে। আপনার
যেমন ধরেন উই আর পিউরিফাইড বাই ফাইটিং এগেইনস্ট এভিল, আমরা এভিলের সাথে ফাইট করে কিন্তু পিউরিফাই হই। A man who always never faced temptation is weak in his virtue, যে মানুষটা কখনো টেম্পটেশন ফেস করে না সে কিন্তু ভার্চুর দিক থেকে উইকই থাকে। and who conquered temptation is truly virtuous, এবং যে তার নিজের টেম্পটেশনটাকে কন্ট্রোল করতে পারবে সেই একমাত্র ভার্চুয়াস হতে পারে। Milton appeals to Parliament to abolish this system because licensing had always been used to suppress truth. এখন মিল্টন বলছেন কি পার্লামেন্টকে যাতে করে এই সিস্টেমটাকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, লাইসেন্সিং এর ব্যাপারটার মধ্য দিয়ে সত্যটাকে কি করা হবে, সাপ্রেস করা হবে। This system treats a grown up man as no better than a school boy. এই সিস্টেমের মধ্য দিয়ে দেখা যাবে কি একজন গ্রোন আপ মানুষকে একজন স্কুল বয়ের মতো ট্রিট করা হবে, যে এই জিনিসটা খারাপ তো তোমার থেকে এই জিনিসটা আমি নিয়ে করলাম, তুমি শুধু ভালোটাই করবা, ভালোটাই জানবা, ঠিক আছে। এর মধ্য দিয়ে কিন্তু মানুষ প্রকৃতপক্ষে ভালোটা জানবে না। যে ব্যক্তি ভালো সে খারাপ থেকেও ভালোটা বের করবে, আর যে খারাপ সে ভালোর মধ্য দিয়েও খারাপটা বের করবে। তো এগুলোর কোনো মানে হয় না। আর মানুষকে নিজের বোঝার স্বাধীনতা দিতে হবে, আর সবকিছু পড়ার স্বাধীনতা তাদেরকে দিতে হবে, তাহলেই তারা ভালো খারাপের ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। আর আপনি যতক্ষণ খারাপটা ফেস না করবেন ততক্ষণ ভালোটা বুঝতে পারবেন না। Therefore we can say knowledge is neither bad nor good. তাহলে আমরা বলতে পারি নলেজ কখনো খারাপ কিংবা ভালো হয় না, but when it is used for good purpose it is good. যখন নলেজটাকে আপনি ভালো কাজে ব্যবহার করবেন তখন এটা ভালো, and when used for weak purpose it becomes evil. যখন এটা খারাপ পারপাসে ইউজ করা হবে তখন এটা evil. So it is man who is responsible to make it fair and good. এখানে দেখা যাচ্ছে এটা ডিপেন্ড করে কি মানুষের উপর, সেই জিনিসটাকে খারাপ নাকি ভালো কাজে ব্যবহার করবে। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। মূলত এই প্যাম্পলেটের মধ্য দিয়ে তিনি পার্লামেন্টকে বোঝাতে চাচ্ছেন যে একটা বইকে লাইসেন্সিং এর মধ্য দিয়ে যে বাদ করে দেওয়ার যে প্রসেসটা, এটা খুবই খারাপ একটা কাজ। বই হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেখানে আমাদের জীবনে সবকিছুই রয়েছে, আর কোনো বই খারাপ বা ভালো হয় না, সবগুলাই কি মানে আর ভালো এবং খারাপের মধ্যে আপনি কখনো তফাৎ করতে পারবেন না, যেটা একটা একটার সাথে এমন ভাবে জড়িত যে আপনি চাইলেই এটাকে সেপারেট করতে পারবেন না। আর মানুষ যদি খারাপটা ফেস না করে ভালোটা সম্পর্কে বুঝতে পারবে না। তাই তাকে তো জাজমেন্টার যে ক্যাপাসিটিটা দেওয়া হয়েছে তো তার উপর ছেড়ে দেন সে কি করবে না করবে। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। ধন্যবাদ সবাইকে। সো বেস্ট উইশেস, উই উইল বি মিটিং। আমাদের কিন্তু ক্লাস হবে 6টা 20-এ বুধবারে, ঠিক আছে? আমাকে একটা নক দিয়ে দিবেন, উই উইল স্টার্ট এট 6:20 শার্প, ঠিক আছে? সাইবা Okay, ma'am. শরীফুল, 6টা 20-এ থাকতেছে আমাদের ক্লাস বুধবারে, ওকে? জি ম্যাম, ওকে। হ্যাঁ, এটা অন্য অন্য টিচারদের টাইম বা যে কোনো ইয়ে হলে আপনারা বলবেন 6টা 20-এ আমাদের বুধবারে ক্লাস আছে শ্যামা ম্যাডামের সাথে, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। আর আপনাদের মনে হয় আমার পরে হুমায়রা ম্যাডামের ক্লাস থাকে, ঠিক তো? ম্যাম, আপনার পরের যে ক্লাসটা এটা নিয়ে হচ্ছে আরো আগে থেকেই প্যাচ লেগে গেছে। আনন্দ স্যারেরও সেম টাইমের ক্লাস, এবং মানে অনিন্দ স্যার এবং হচ্ছে হুমায়রা ম্যামেরও সেম টাইমের ক্লাস। এখন স্যারকে আজকে বিষয়টা স্যারের সাথে কথা বলার পরে স্যার বলতেছে স্যার হচ্ছে ম্যাডামের সাথে কথা বলবে ওকে, কথা বলে তাহলে এই এই বিষয়টা। সর্ট আউট হয়ে যাবে। আর আমার টাইমে তো না জি, ঠিক না? আমার টাইমে পরে, না না না, আপনার তো টাইমে আমার পড়ে ম্যাম। টাইমে 6:20-তে আমাকে নক দিয়ে দিবেন, ঠিক আছে? জি শিওর ম্যাম। বুধবারে। আর এই লিঙ্কেই ক্লাস হবে, সুতরাং এই লিঙ্কে 6টা 20-এ ওকে চলে আসবেন এবং তার আগে আমাকে নক দিবেন যে ম্যাডাম ক্লাস আসছে, শুরু হচ্ছে। ওকে, কোথায় আপনি? ঠিক আছে, ওকে ম্যাম। ওকে, আসসালামু ভালো থাকেন। তাহলে 6টা 20-এ দেখা হচ্ছে সবার সাথে বুধবারে। আলাইকুম। জি, আচ্ছা, ভালো থাকেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।